नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा ओडिशार गोटे लोक कथा कलाकुमर कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे जने रजा थांती। सेई रजांग पुओ बाहरिला विदेश। घोड़ाशालू भल घोड़ाटीए बाछिला। पाग पटका हाथ हथियार सबू बांधिला। टंका टोकर किछि धइला आउ विदेश को बाहरिला। बाटरे जाऊ जाऊ आउ गोटे रजार राइज पड़िला। से रजा झील कौन करुछि ना दांडरे सुना कुलेई और रूपा कुलेई घेनी धूली घर करी खेलुछि। रजा पुओ देखिला ए झीलटा बाटरे बसिछि। बाट छाड़िले सिना से आगु को जीवो। रजा पुओ कहिला ए झील बाट छाड़। रजा झील कहिला जदि जिबार अछि ताहले बाट भांगिकी जा, मु बाट छाड़िबिनी। राजा पुओ कहिला इमिति कन्या को मु बाहा हंती दर बाहा हेई छाड़ी जानती। एहा सुनी रजा झील भी कहिला इमिति पुओ को मु विवाह हुंती बाप घरे रही पुओ खेलांती। एमिति दी जण जाक जिदी मरामरी हेले। रजा झील ता घर को गला आउ राजा पुओ भी ता बाटरे से गला। राजा झील घर को गला जे गोटिए घरे कबाट किली सोइला। एका जिद्दी धरिला सेई रजार पुओ को मु बाहा हेबी। राजा आउ कौन करते सबू जोगाड़ जंत्र करी सेई राजा पुओ सांगरे तारा बाहाघर करदेले। एणे बाहाघर सरू सरू राजा पुओ धड़ किना उठिला। आपना घोड़ारे चढ़ी कुआड़े चलीगला। जी शुणिला से काबा हला। इमिति जिद्दी मरामरी हेइछि बोली तो लोक केही जानि नांती। बापा माँ भारी व्यस्तरे थांती। इमिति केते दिन गला। राजा झील कहिला अगना अग्नि बनस्तरे मते घरटीए तोली दियो। मोर सेठी 12 वर्षर तपस्या सरिले मु जाई सासु घर को जीवी। झीवर कथा अनुसारे अगना अग्नि बनस्थ भितरे उआस तोला हला। रजा झील सेठी रहिला। से देशर रजा पुओ तो याकू दरबाहा हेई बेदीरी उठी चली आसीछि। रजा पुओ सेई बनस्थ को पारिधि को जाए। दिने से जाइछि पारिधि करी। गोटे मिरिग पछरे गोड़ेई गोड़ेई रजा पुओ बाट भूलीगला। सांगरे पात्र मंत्री थिले। सीए सबू किए कुआड़े गले। रजा पुओ पड़ीगला एका। एतिकी बेलକୁ आसी बेल बुड़िला। रजा पुओ तो केते भुआ बुलिलानी। बुली बुली थकिलानी। आउ किछि बुद्धि बाट दिसुनी। जेतिकी आगुकू आगुकू जाउची सेतिकी बेसी बेसी अंधारुआ बण। एणे पुणी रजा पुओ अति सुकुमार जीवन। दिन जाक खाइनी कि पीनी। तार हंसा उड़ीगलानी। भोकरे शोषरे तालुका पड़ीगलानी। राजा पुओ झोला मारिगलानी। खंडे दूर बाटरे गोटे आलुओ देखागला। रजा पुओ सेई आलुओ को चाही घोड़ा चलैला। रजा झील जोठी घर तोलिछि सेठी जाई पहुंचिला। रजा झील ताकू चिन्हा देलानी। राजा पुओ जाई ताकू कहिला तमे जिए इच्छा सिए हुओ, मते मुंदाए खाले पानी दियो पीबाकू, मोर तंटी सुखी जाउची। रजा झील ता पई उत्तम सुंदर खाद्य सामग्री सबू तैयारी कला। मन बोध करी खाइबाकू देला। कहिला एते राती हेलानी एबे तमे कुआडे जीवो? आजि रातिक एइठी रुह, काली सकाळू तमे घर को पळैबो। राजा पुओ ए कथारे सम्मत हेला। रातिक ता घरे रहिला। रजा झील ताकू नेई घर भितरे पलंक सुपति उपरे सुई पकेइला। रजा पुओ तो भोळ, सी एते भितर कथा जाने ना। रजा झीलर रूप देखि से भूलीगला। ताकू से पाखकू डाकिला। दिहे जाक बहुत राति जाए सुख दुख हेले। दुहे दुही को गांधर्व रीतिरे विवाह कले। राति पाहिला। सकाळू राजा पुओ उठी ता नौर को बाहरिला। विदाय बेले रजा झील कहिला तमे तो रजा भोळ, आजी कथा काली की मने रखिबनी। तमे तो मते एठी छाड़ी की जाउच। मोर जेबे पिला झिला हेबे तमे तांकू चिन्हिबो केमिति? राजा पुओ कहिला तमे मो पाग कनारू खंडे काटी करी रख, मो रतन मुदी को भी रख। याकू देखेइले मु तमको निश्चय चिन्हिबी। राजा झील से पाटकना को आउ रत्न मुदी को संतक रूपे रखिला। राजा पुओ तापरे ता नौर को गला। दिन केतेटा गलारू रजा पुओर पुणी से राजा झील कथा मने पड़िला। पुणी पारिधि को जीवा बाहाना रे सेइठारे आसी पहुंचिला। राजा झील पाखरे रातिटिए रहिला। पुणी सकाळू नौर को पळेइला। सेदिन राजा झील पुणी गोटिए संतक रखिला। राजा पुओ सेदिन ता सोरिसिया हारटी संतक रूपरे देइगला। एमिति मझिरे मझिरे राजा पुओ आसे आउ सकाळू चली जाए। राजा झील ताठारू गोटिए गोटिए संतक रखे। राजा झील से बण भितरे 3-4 मास रहिला। दिने राजा झील से राजा पुओ को किछि न कही तुनी करी सेठारू घर भांगी आपणा राइज को चलीगला। राजा पुओ आसी खोजिला बेलू
ଆଉ ସେଠି କେହି ନାହିଁ। ଦିନା କେତେ ଖୋଜିଲା, କିଛି ଠିକଣା ପାଇଲାନି। ପଛକୁ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ଏଣେ ରାଜା ଝିଅ ଗଲା ଆପଣା ମୁଲକକୁ, ବାପ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲା। ରାଜା ଝିଅ ତା ବାପାକୁ ସବୁ ଖବର କହିଲା। 7-8 ମାସେ ଗଲାରୁ ରାଜା ଝିଅର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲାଟି କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ପରି ଶୋଭା ଦିଶିଲା। ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଲାରୁ ତା ପାଟି ଫିଟିଲା। ବୁଦ୍ଧି ହେଲାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଚାହାଳିରେ ବସେଇଲେ, ଆଉ ତା ନାଁ ଦେଲେ କଳାକୁମର। ସେ ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢିଲା। ଦିନେ କଳାକୁମରର ଖଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଲା। ରଜା ଘର କଥା ବୋଲି ସିନା ରାଇଜ ଯାକର ଲୋକେ ତୁନି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଚାହାଳି ପିଲାଏ କି ଜାଣନ୍ତି ରଜା ଫଜା। ସାଙ୍ଗ ପଢୁଆଙ୍କୁ କଳାକୁମର କହିଲା, ଟିକେ ଖଡ଼ି ଗୋଟେଇ ଆଣି ଦବାକୁ। ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ତୁଟା ଅଣ ବାପୁଆ, ତୋ ଖଡ଼ି ଆମେ କେବେ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଦବୁନି। କଳାକୁମର ମନରେ ଭାରି ରାଗ ହେଲା। ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଉ ଖାଇବ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯାଇ କବାଟ କିଳି ଶୋଇଲା। ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲା ଆଉ କବାଟ ଫିଟେଇଲାନି। ଦିନ ଆସି 2 ପହର ଗଡ଼ିଲାଣି। ଶେଷକୁ ତା ମା ଯାଇ ଡାକିବାରୁ ଆସିଲା। ମାକୁ କଳାକୁମର ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ ଖାଇବିନି। ମା କହିଲା, ଆରେ ବାବୁ ତୁ ଖିଆପିଆ କର, ମୁଁ ତ ବାପାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଯାଇ କଳାକୁମର ଖାଇଲା। ସିଏ ତ ଏକା ଜିଦ୍ ଧରିଥାଏ। ମା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। ପଛକୁ ମା କ'ଣ କଲା ନା, ଆଗରୁ ରଜା ପୁଅ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ସନ୍ତକ ସବୁ ରଖିଥିଲା, ସେତକ ତାକୁ ବୁଜୁଳି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆଉ ତା ବାପାର ରାଇଜ ଠିକଣା ବି ବତେଇ ଦେଲା। ତାପରେ କଳାକୁମର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ବାହାରିଲା। ଯାଇ ଆପଣା ବାପ ମୁଲକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାଙ୍କ ମାଲିଆଣୀ ଘରେ ବସା କରି ରହିଲା। ନୀତି ଯାଇ କ'ଣ କରେ ନା, ରାଜାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଗ ପୁଟୁଳା ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ାଏ। ଯିଏ ପଚାରେ ତୁ କିଏ? କଳାକୁମର କହେ, ମୁଁ ମହାଜନ ଆସିଛି ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବିକିବାକୁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଆଣିଛୁ ଦେଖା ତ। କଳାକୁମର କହେ, ମୋ ଅଳଙ୍କାର ଅମୂଲ ମୂଲ, କିଏ ନବାବାଲା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଖୋଲି ଦେଖେଇବି। ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ରଜା କଳାକୁମରକୁ ଡକେଇଲେ। ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲା। କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ କହିବି। ମଣିମାଙ୍କ ରାଇଜ ଯାକ ଦେଲେ ବି ମୋ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ ସରି ହବନି। ମଣିମା, ମୋ ଅଳଙ୍କାର ରଖିବାକୁ ମନ କରୁଛନ୍ତି କିଆଁ? ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଭାରି ଜିଦି କଲେ। ଶେଷକୁ କଳାକୁମର କହିଲା, ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖେଇବି, ଆଉ କେହି ଦେଖିବେନି। ରାଜାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକି ନେଇ କଳାକୁମର ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ପାଗକନା, ସୁନାମୁଦି, ସୋରିଷିଆ ହାର ଆଉ ମା ଯାହା ସବୁ ଦେଇଥିଲା ସବୁ ଦେଖେଇଲା। ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ଏହାକୁ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? କଳାକୁମର କହିଲା, ମୋ ମା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ମାକୁ ଡାକିବେ, ସିଏ ସବୁ କଥା କହିବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ସେ ଯାନ ବାହନ, ପାଲିଙ୍କି, ପାଟଛତା ପଠେଇ କଳାକୁମରର ମାକୁ ଅଣେଇଲେ। ସବୁ ପୂର୍ବ କଥା ଯାକ ଶୁଣିଗଲେ। ରାଜା ଝିଅର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ତାକୁ ପାଟରାଣୀ କରି ଘରେ ରଖିଲେ। କଳାକୁମର ମୁଣ୍ଡରେ ଟୀକା ଦେଲେ। ଆଉ ପୁଅ ଭାରିଜାକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଅଜଗର ସାପ ଓ ସାଧବାଣୀ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସାଧବ ଥାଏ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧବାଣୀର ପିଲାପିଲି ହେବାର ଥାଏ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ କୁଆ ସାଧବର ଚାଳରେ ଆସି ବସିଲା। ସାଧବାଣୀ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ମନ କଲା। କୁଆକୁ ମାଗିଲା, ଆରେ କୁଆ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜାମୁକୋଳି ଦିଏ। କୁଆ କହିଲା, ଯାଉନୁ ବଣରୁ ଘେନି ଆସିବୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି। ସାଧବାଣୀର ମନ କଥା ମନରେ ରହିଲା। କୋଳି କଥା ଭାବି ଭାବି ଝଡ଼ିଗଲା। ସାଧବ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଉଛ? ସାଧବାଣୀ କହିଲା, ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ମୋ ଆଶା ଡାକିଲା। କୁଆକୁ ମାଗିଲି, ସେ ଦେଲାନି। କହିଲା, ଯାଉନୁ ବଣରୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦିନ ସାଧବ ଜାମୁକୋଳି ଆଣିବାକୁ ବଣକୁ ଗଲା। ଘୋର ବନସ୍ତ। କାଠିଟେ ପଡ଼ିଲେ ଢିଙ୍କିଟେ ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ପତରଟାଏ ଝଡ଼ିଲେ କୁଲାଟାଏ ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ।
ଗୋଟେ ହୟାନ୍ତ ଜାମୁ ଗଛ କୋଳି ନଦୀ ହୋଇଛି। ଗୋଟାଏ ଅଜଗର ସାପ ଗଛରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପ୍ରତି ସାଧବର ନିଘା ନାହିଁ। ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଗୁଡ଼ାଏ କୋଳି ତୋଳି ଆଣିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଅଜଗରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ସାଧବକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତୁ କିଏ ରେ? ମୋ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ତୁ କାହିଁକି କୋଳି ତୋଳୁଛୁ? ସାଧବ କହିଲା, ସାଧବାଣୀର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଇଛି। ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଅଛି। ତା ମନସ୍କାମନା ପୂରେଇବାକୁ ମୁଁ କୋଳି ଦିଟା ତୋଳୁଛି। ଅଜଗର ସାପ କହିଲା, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କୋଳି ନେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କରି ଯା, ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ତୋର, ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ମୋର। ସାଧବ କହିଲା, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସାଧବ କୋଳି ନେଇ ସାଧବାଣୀକୁ ଦେଲା। ସାଧବାଣୀ ମନବୋଧ କରି କୋଳି ଖାଇଲା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ଦେଖ, ସାଧବାଣୀର ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ଗେଲବସରରେ ବଢ଼ିଲା। ବିବାହ ହେବା ଲାଗି ତାର ବୟସ ହେଲା। ସାଧବ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ତା ମନ ଲାଖି ଗୋଟେ ବରପାତ୍ର ଠିକ୍ କଲା। ଦିନବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ବାଜା ରୋଷଣୀ ନେଇ ବର ଆସି ସାଧବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବର ଆସି ବେଦୀରେ ବସିଲା। ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଅଜଗର କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ଇଏ ମୋ କନ୍ୟା, ମୁଁ ବିଭା ହେବି। ସାପକୁ ଦେଖି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁ ପଳେଇଗଲେ। ସାଧବ ବୁଝେଇବାରୁ ଲୋକେ ଫେରିଲେ। ପୁରୋହିତେ ଚଉତିଶେ ଫେରିଲେ। ଅଜଗର ସହିତ ସେ ଝିଅର ବିଭାଘର ହେଲା। ବିଭାଘର ସରିଲା ପରେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିଲେ। ଏବେ ସାଧବ ଝିଅ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲା। ଲୋକେ ହାୟ ହାୟ କଲେ। ହେଲେ ସାଧବ ତ ସତ୍ୟ କରିଛି, ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ରାତି ଅଧ ହେଲା। ସାଧବ ଝିଅ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସାପ ଖୋଳ ଭିତରୁ ଜଣେ ରଜାପୁଅ ବାହାରିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଥିଲା। ସେ ସାଧବ ଝିଅ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା, ହାତରେ କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା, ଅଣ୍ଟାକୁ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ଦେଲା, ଗଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ରହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ମଥାମଣି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ଶେଷକୁ ସାଧବାଣୀର ଖୋସାରେ ଫୁଲଟିଏ ଖୋସିଦେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଜ୍ୱାଇଁ ସାଧବ ଝିଅକୁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ରଜାପୁଅ ସେଇ ସାପ ଖୋଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ସାଧବ ଝିଅ ଅଜଗର ସାପକୁ ବାହା ହେଇଛି। ହେଲେ ସେ ସାପ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ରଜାପୁଅ ହୋଇଯାଏ। ଦିନସାରା ସାପ ଖୋଳ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଦିନେ ରାତିରେ ସାପ ଖୋଳ ଭିତରୁ ରଜାପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ସାଧବ ଝିଅ ସେଇ ସାପ ଖୋଳ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲା। ରଜାପୁଅ କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ କଲ? ମୋ ଦେହ ତ ପୋଡ଼ାଜଳା କରୁଛି, କ'ଣ କରିବି? ସାଧବ ଝିଅ କହିଲା, ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଘୋରା ହୋଇ ରହିଛି, ଚାଲ ତମ ଦେହ ସାରା ବୋଳିଦେବି, ଆଉ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିବନି। ତାପରେ ସାଧବ ଝିଅ ରଜାପୁଅ ଦେହରେ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ବୋଳିଦେଲା। ରଜାପୁଅ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ହସ ଖୁସିରେ ରାତି ପୋହିଲେ। ସକାଳ ହେଲାରୁ ସାଧବ ଆଉ ସାଧବାଣୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଯାହାକୁ ଅଜଗର ସାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରଜାପୁଅ। ଏକଥା ଦେଖି ସାଧବ ସାଧବାଣୀ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ ରଜାପୁଅ ଆଉ ସାଧବ ଝିଅ ଘର ଦୁଆର କଲେ, ମହା ସୁଖରେ ରହିଲେ।